వెల్కమ్ టు చందన మ్యాథ్స్ ఛానల్. స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం థర్డ్ బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ క్యాలిక్యులస్ సెమిస్టర్ 5 పేపర్ 6B సెకండ్ యూనిట్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 2లో యూజింగ్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకుందామా. Evaluate integral 0 to 1, integral 0 to 2, integral 1 to 2 x square yz dx into dy into dz. The given integral can be taken also as first integrating with respect to z, next integrating with respect to y, after that integrating with respect to ax. Means integral 0 to 1, integral 0 to 2 x square yz dz into dy into dx. స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో మన యొక్క ఫంక్షన్ ఈ ఫామ్లో ఉండే దట్ ఇంటిగ్రేషన్ కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్ యాజ్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై కమ జెడ్ డీజెడ్ ఇంటూ డివై ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇచ్చిన ఆర్డర్ని మనము ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ కాబట్టి జెడ్ టర్మ్ మల్టిపుల్లో ఉన్న జెడ్ టర్మ్ మాత్రమే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ దగ్గర ఉంచి మీ రిమైనింగ్ ఎక్స్వై టర్మ్స్ని కోషెంట్ లాగా ఇంటిగ్రేషన్ ముందు అప్లై చేసేసుకుందాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 జెడ్ డిజెడ్ whole dy whole dx. This equal to integral 0 to 1, integral 0 to 2 x square y z కి ఇంటిగ్రేషన్ z power 1 ఉందమ్మా. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ x power n. ఫార్ములా x power n plus 1 by n plus 1 అంటే z power 1 plus 1 by 1 plus 1. సో z square by 2 with limits 1 to 2 dy dx. This equal to integral 0 to 1, integral 0 to 2 x square y into apply upper limit minus lower limit 2 square by 2 minus 1 square by 2. Integral 0 to 1, integral 0 to 2 x square y into 2 square 4 by 2 or 1 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకొక 2 ఉంటుందమ్మా. 2 minus 1 by 2 dy whole dx. ఇలా 2ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 4/2 అప్లై చేసుకొని ఎల్సిఎం 2 తీసుకుంటూ అయినా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఎల్సిఎం 2 తీసుకోండి. 2 2 are 4 minus 1 dy into dx. Now integrating with respect to y. While integrating with respect to y, keep the remaining terms as the quotient in front of this integral. Means integral 0 to 1 x square into 3/2 into integral 0 to 2 y dy whole dx. This equal to integral 0 to 1 3/2ని కూడా ముందుకు అప్లై చేసేయమ్మా ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ y power 1. So integral y means y square by 2 with the limits 0 to 2 dx. This equal to 3/2 integral 0 to 1 x square into లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. 2 square by 2 minus 0/2 dx. This equal to 3/2 integral 0 to 1 x square into 2 square 4/2 or 1 time cancel. So 2 minus 0 dx. 3/2 integral 0 to 1 x square into 2 dx. ఈ 2 కూడా క్యాన్సిల్. 3 into x square కి ఇంటిగ్రేషన్ x cube by 3 with limits 0 to 1. 1 cube minus 0. 1 minus 0. This equal to 1.
If the function of x, y, z terms are multiples, then we can take the triple integrals corresponding integrals to the terms are at a time and integrating. In the first method, first we calculate z integration, next y integration, finally x integration. In this method, since the given xyz terms are in multiplication, we can take the corresponding integrations to each term and apply these three triple integral at a time. Then also we get value 1. This method is only if the xyz terms are in multiplication only. Evaluate integral 0 to 2a, integral 0 to x, integral y to x, x, y, z, dx into dy into dz. Solution. Integral 0 to 2a, integral 0 to x, xy into integral 0 to means integral y to x, z, dz into dy into dx. సో మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన dx ఇంటూ dy ఇంటూ dz ఆర్డర్ని ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, ఫైనల్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ax. దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు 2a, ఇంటిగ్రల్ 0 టు x, xy ఇంటూ zకి ఇంటిగ్రేషన్ z స్క్వేర్ బై 2 బికాస్ z has power 1. This is in the form of integral x power n. X power n integration formula మనకి x power n plus 1 by n plus 1. So z power 1 plus 1 by 1 plus 1, z square by 2. Apply the limits y to ax dy into dx. This equal to integral 0 to 2a, integral 0 to x, xy. Apply the limits upper limit minus lower limit dy whole dx. This equal to integral 0 to 2a, integral 0 to x. Multiply this with these two terms, x cube y by 2 minus x y cube by 2 dy into dx. Now integrating with respect to y. This equal to integral 0 to 2a. Integrating with respect to y means keep the x cube by 2 as quotient in front of this integral. X cube by 2 integral 0 to x y dy minus x by 2 integral 0 to x y cube dy whole dx. This equal to integral 0 to 2a x cube by 2 y power 1, y power 1 integration y square by 2. Apply the limits 0 to x minus x by 2 y cube integration y power 4 by 4. This is in the form of integral x power n. Formula x power n plus 1 by n plus 1 with the limits 0 to ax whole dx. This equal to integral 0 to 2a x cube by 2. Apply the limits y plus x in substitution చేయండి. x square by 2 minus 0 by 2 minus x by 2 x power 4 by 4 minus 0 by 4. Apply the limits means y plus లో x, y plus లో 0ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలి. x cube into x square, x power 5 by 2 2s are 4. అలాగే x into x power 4, x power 5 by 2 4s are 8. సో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుందాం. This equal to integral 0 to 2a. Take LCM 8. 4 2s 2, x power 5 minus 1 time cancel. So x power 5 dx. This equal to integral 0 to 2a. 2 x power 5 minus x power 5, 1 x power 5 by 8 dx. Apply the integration with respect to x.
1/8 x power 5కి ఇంటిగ్రేషన్ x power 6/6 with limits 0 to 2a. This equal to 1/8 6 are 48 with limits x power 6కి limits 0 to 2a. 1/48 2a power 6 minus 0, upper limit minus lower limit. This equal to 1/48 2 power 6 into a power 6. 2 power 6 64 a power 6. On cancellation we get 4 a power 6/3. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా సెకండ్ మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చా? ప్రాబ్లంలో మనకి XYZ టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఇంటిగ్రల్స్ని ఎట్ ఏ టైం చేయొచ్చు అనుకుని ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a x dx, ఇంటిగ్రల్ 0 to x y dy, ఇంటిగ్రల్ y to x z dy అని మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండివిజువల్గా ఎట్ ఏ టైం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయొచ్చు కదా అనుకొని స్టార్ట్ చేసుకొని చేస్తే ఈ ఫామ్లో వస్తుంది. మనకి ఇలా లిమిట్స్ ఇచ్చారు అంటే అది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఇన్ ద డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ వీ కెన్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ ఫామ్, నాట్ ఇన్ వేరియబుల్స్ ఫామ్. మరి ఇండివిజువల్గా మనకి ఫంక్షన్ మల్టిప్లికేషన్లో వచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఎట్ ఏ టైం అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా యాజ్ పర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే, ఇక్కడ మనకి ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం సెకండ్ మెథడ్ మీన్స్ ఇలా అప్లై చేయడం. ఇలా మీన్స్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్, వై ఇంటిగ్రల్, జెడ్ ఇంటిగ్రల్ ఎట్ ఏ టైం అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా, మల్టిప్లికేషన్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి అప్లై చేసేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఆన్సర్ మనకి వేరియబుల్స్లోనే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం సెకండ్ మెథడ్ మీన్స్ if XYZ terms are in multiplication then integrate individually at a time. సెకండ్ మెథడ్ అంటే మనము లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్పుకున్నది అదే. సెకండ్ మెథడ్ మీన్స్ XYZ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎట్ ఏ టైం అప్లై చేసుకోవడము. ఎట్ ఏ టైం ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. because ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ మాత్రమే మనకి కాన్స్టెంట్ ఫామ్లో వచ్చాయి. రిమైనింగ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్. సో ఈ సెకండ్ మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అని ఫైనల్గా కంక్లూజన్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే 3 ఇంటిగ్రల్స్ యొక్క లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్స్ లిమిట్స్ అయితే అండ్ ఫంక్షన్స్లో మనకి XYZ టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటాయి. లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్స్ అయి ఉండాలి, ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే మాత్రమే సెకండ్ మెథడ్ అప్లికేబుల్ అండి. అదర్వైజ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్. మీన్స్ ఇఫ్ XYZ ఆర్ ఇన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ఎడిషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. మీన్స్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు Z, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు Y, ఫైనల్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు X. సెకండ్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మనం ముందుగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది 3 ఇంటిగ్రల్స్ యొక్క లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ ఫామ్లో ఉండాలి, ఫంక్షన్లో XYZ టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.